Sadhu, 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 bodhisattva Shangatne, Shadishyote Vandana Karai, Evam Ashtrashirgam Karajanya Gatana Karanto, Ranto Chakravale Amarjam Jamantare, Dhanama Punna Shilava Punna Bhavanamai, Punna Rashi Apna Peresha Kore Chittayan Kochi Apnara Sakale Amar Sanchita Punna Rashi Pravan Kore Timbar Sadhuvati Anumodam Karan Koro Yamang Vadami Tang Vadita Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Buddhaṃ saranam gacchāmi Dhammāṃ saranam gacchāmi Saṅghāṃ saranam gacchāmi Dutiyampi Buddhaṃ saranam gacchāmi Dutiyampi Dhammāṃ saranam gacchāmi
Dutiyampi Sangham Saranam Gacchami Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami Tatiyampi Dhammam Saranam Gacchami Tatiyampi Sangham Saranam Gacchami Tisarana Gamanam Sampurna Panatipata Veramani Sikkhapadam Samadhiyami Abhinnādāna Veramani Sikkhapadam Samadhiyami Abrahmacārya Veramani Sikkhapadam Samadhiyami Musāvāda Veramani Sikkhapadam Samadhiyami Sūrameraya Majjapamadattana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami Vikala Bhujana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami Nassadita Vadita Visukadassana Malaganda Vilepana Dharana Mandana Vibhusanattana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami Ussāsayana Mahāsayana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami Sadhu 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 Imali Sabrana Sattanga Sampurna Gato Sutta Silang Dhammam Sadhu Kansula Kiram Gattua Appamadena Silang Sampadeta Amavanto Hivandega Sadhu Vadma Dinna Ajahan Sadhu 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 Imam Tisarana Sahattanga Sampurna Gata Sutta Silang Dhammam Sadhu Kansula Kiram Gattua Appamadena Silang Sampadeta Holi Alaganda Amavante Beguna Hona Amavante Tabole Silena Sukatiyante Silena Bhoga Sampada Silena Nipatiyante Dasma Sila Visuddhaye Sadawan Vasika Bindu আমরা যখন
শেষ করে বাড়িতে গিয়ে বুদ্ধর আসনের সামনে এই বন্দনাগুলো শুদ্ধ উচ্চারণ করে আপনারা ত্রিরত্ন বন্দনা, বুদ্ধ বন্দনা, ধর্ম বন্দনা, সংঘ বন্দনাগুলো করতে পারেন। প্রথমে আপনারা আমার পরে উচ্চারণ করবেন, এরপরে আমরা একসাথে বলব। কেমন? প্রথমে ত্রিরত্ন বন্দনা আপনারা বলুন। বুদ্ধাং বন্দামি, ধম্মাং বন্দামি, সংঘং বন্দামি, aham vandami sabbuddha vandami ibare ala uchcharon korete vandami ibare সচরাচর বাংলা বইলে হইতে বন্দামি ইয়ে ফালিত তো সুতরাং বন্দামি এবারে উচ্চারণ করা করে বলে ওয়া Wanda, Wanda. Dutiyampi Buddham Vandami, Dutiyampi Dhammam Vandami, Dutiyampi Sangham Vandami, aham vandami sabbuddha tatiyampi buddham vandami tatiyampi dhammam vandami tatiyampi sangham vandami aham vandami sabbuddha এবার বুদ্ধ বন্দনা অর্থাৎ বুদ্ধের নয় গুণ ইতি পিছো আরহাং সাম্মা সাম্বুদ্ধ বিজ্ঞে sarana sampanno sugato lokavido anuttaro purisa dhamma saroti satta deva manusa buddho bhagavati buddham jivitam pariyantam saranam gacchami esa buddha akitassa esa buddha anagata paccupanna saye buddha aham vandami sambuddha nati me sarana anyam buddha me saranam varam etena satya vajjena Otami Jayamangala Uttamangena Mandeha Padupansu Varuttama Buddheyo Kalitudusu Buddho Amatu Dhammama Swakato
ธัมมังจิวิเตปริยันตังสรณังกัจฉามิเอสะธัมมังอภิตัสสะเอสะธัมมังอนาคตังปัจจุบันนังสเยธัมมังอะหังวันนามิสัมพุทธังนัตติเมสรณังอัญญังธัมโมเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโหตุเมเจมังกลังพุทธมังเกนะวันเดียธัมมัญจาติวิดาวันธัมเมโยปลิตุโสธัมโมธรรมะตุธัมมังสังฆวัตสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิสีปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติดังสัตตาริปุริสาโยกานิอัตตาปุริสาอุกาลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนิโยปาหุนิโยดักขินิโยอัญจลิกรณิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสติสังฆังจิวิตาปริยันตังสรณังกัจฉามิเอสะสังฆังอภิตัสสะเอสะสังฆังอนาคตังปัจจุบันนังสเยสังฆังอะหังวันนามิสัมพุทธังนัตติเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโหตุเมเจมังกลังพุทธมังเกนะวันเดียสังฆัญจาติวิตุตตมังสังเกโยปลิตุโสสังโฆธรรมะตุธัมมังEval Aradapune Asapagurke Tiratma Vandana Buddha Vandana Dhamma Vandana Sangha Vandana Aradapune Asapagurke Buddha Vandana
মৈত্রীময় আশীর্বাদ প্রদান করুন। এই আশীর্বাদগুলো আমাদের এখন প্র্যাকটিস করতে হবে, কেমন? আমরা সকলে মিলে তিনবার নামদস্তা বলবো, তারপরে এই আশীর্বাদগুলো আপনারা আমার মুখে বলবেন। এরপরে এগুলো আমরা মুখে বলার পরে তারপর আমরা সবাই মৈত্রীময় আশীর্বাদ প্রদান করব। তিনবার নামদস্তা বলবো। নমো তাস্সা ভগবতো আরহাতো সাম্মা সম্বুদ্ধাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতো আরহাতো সাম্মা সম্বুদ্ধাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতো আরহাতো সাম্মা সম্বুদ্ধাস্সা। তোমাদের ইচ্ছিত প্রার্থিত সর্ববিষয় সিদ্ধ পূর্ণ চিত্ত সংকল্প পঞ্চদশী পূর্ণচন্দ্র সম তোমাদের ইচ্ছিত প্রার্থিত সর্ববিষয় সিদ্ধ পূর্ণ তোমাদের চিত্ত সংকল্প জ্যোতিরস মনীষম পূজনীয় ও জ্ঞান বিদ্যদিগকে পূজনীয় ও জ্ঞান বিদ্যদিগকে যিনি নিত্য বন্দনা ও সেবা পূজা করে তাদের আয়ু বর্ণ সুখ ও বল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ইহা দ্বারা তোমাদের দীর্ঘায়ু নিরুগতা ও স্বর্গ সম্পদ লব্ধ, এমনকি নির্বাণ সম্পূর্ণ হোক। তোমাদের ইচ্ছিত প্রার্থিত বিষয় সিদ্ধ পূর্ণ চিত্ত সংকল্প পঞ্চদশী পূর্ণচন্দ্র সম তোমাদের ইচ্ছিত প্রার্থিত সর্ববিষয় সিদ্ধ পূর্ণ তোমাদের চিত্ত সংকল্প জ্যোতিরস মনীষম পূজনীয় ও জ্ঞান বিদ্যদিগকে যিনি নিত্য বন্দনা ও সেবা পূজা করেন তাদের আয়ু বর্ণ সুখ ও বল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ইহা দ্বারা তোমাদের দীর্ঘায়ু নিরুগতা ও স্বর্গ সম্পদ লব্ধ, এমনকি নির্বাণ সম্পূর্ণ হোক। তোমাদের ইচ্ছিত প্রার্থিত বিষয় সিদ্ধ পূর্ণ
পূজনীয় ও জ্ঞান বিদ্যদিগকে যিনি নিত্য বন্দনা ও সেবা পূজা করেন তাদের আয়ু বর্ণ সুখ ও বল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ইহা দ্বারা তোমাদের দীর্ঘায়ু নির্গতা ও সর্বসম্পদ লব্ধ এমনকি নির্বাণ সম্পূর্ণ এখন আহার করতে হবে। আমরা দেখবনি টেবিলের মধ্যে যখন আরো উদ্দেশ্যে সোয়াইন রাখি দিয়ে ওঠে আর এরকম করতে দিয়ে একটু নারা সোয়াইন দিয়ে সোয়াইন দিয়ে নিজ নিজ আসনের মধ্যে আমরা বৈশ্য চেয়ারের মধ্যে বইয়ে এনে তারা প্রথমে আশীর্বাদ দিবে ভাগ্য তারপরে যে সোয়াইন হিন্দি সোয়াইন এগুলো করতে ব্যাপার আছে কেন আর সোয়াইন দান গ্রহণ করিব না দান করলে আলাদা হয় গ্রহণ করব গ্রহণ করিবার সময় এই করতে এই ভাগ গ্রহণ করিব এই ভাগ করলে তারা পরিশুদ্ধ তার মানে আর জিনিস পরিশুদ্ধ হবে আর আহার গান খায় হ্যাঁ তো এই ধরনের আহার করতে হবে আল্লাহ মানে বক্তব্য হইবেন সজ্ঞানে মনোযোগ সহকারে স্মরণ করে করে আমি এই আহার গ্রহণ করছি। ইহা গ্রামের বালকদের মতো খেলা করার জন্য নয়, মল্ল যুদ্ধদের মতো শক্তি প্রদর্শনের জন্য নয়, মণ্ডনের মতো নয়, নর্তকীদের মতো বিভূষণের জন্য নয়, যেহেতু শুধু এই চতুর মহাবতী রূপকায়ে স্থিতি ও রক্ষার জন্য ক্ষুধা রোগ নিবারণের জন্য ব্রহ্মচর্য জীবন পালনের জন্য পুরাতন ক্ষুধা বেদনা বিনাশের জন্য নব বেদনা পুনরুৎপত্তির জন্য এই আহার করছি। আমার পরিমিত আহার সেবন দ্বারা জীবন যাপনের অন্তরায় হবে না। অধিকন্তু নির্দোষ বুদ্ধ প্রশংসিত পবিত্র ও নিরাপদ অবস্থান হবে। এখানে শুধু আগামী অর্ধেকে সজ্ঞানে মনোযোগ সহকারে সজ্ঞানে মনোযোগ সহ করে করে আমি এই আহার গ্রহণ করছি। ইয়ান গ্রামের বালকদের মতন খেলা করি মানে সন্ধ্যা মল্ল যুদ্ধদের মতন শক্তি প্রদর্শন করি বললে আই সন্ধ্যা মন্ডলের মতন নয়, নর্তকী মানে যারা নাচে আর কি ইতার মতন বিভূষণের জন্য নয়, শুধু এই চতুর মহাভূতি আর শরীরের মধ্যে 4 প্রকার মহাভূত আছে। এই 4 প্রকার মহাভূত কি পাঠবী ধাতু, আপো ধাতু, তেজ ধাতু, বায়ু ধাতু, এই 4 প্রকার মহাভূত আছে।
আর শরীরের মধ্যে রাত দিয়ে চলে আসবি এগুলো হতে পাঠাবি ধাতু তেজ ধাতু আপো ধাতু পাঠাবি ধাতু আপো মানে কি শরীরের মধ্যে এক ধরনের তরল পদার্থ আছে পানি জাতীয় পানি নেই রক্ত নাই এক ধরনের তরল পদার্থ আছে এবার হলে আপো ধাতু তারপরে হচ্ছে কি তেজ ধাতু শরীরে খানিক গরম লাগে আবার খানিক ঠান্ডা লাগে ঠিক না এগুলো হলে তেজ ধাতু তারপরে বায়ু ধাতু মানে বাতাস আর শরীরের মধ্যে এক ধরনের বাতাস আছে বাতাস না থাকলে আর হাতে লাইন বুঝছো বুঝুন না এক ধরনের বাতাস আছে বলে আর হাতে লাইট করে ফা লাইট করে দিই লাগলো কথাটা কি চতুর্মহাভূতি পাটাবি ধাতু তেজ আপো ধাতু তেজ ধাতু বায়ু ধাতু হ্যাঁ এই চতুর্মহাভূতি ই নারকটা আছে রূপ কায়ের স্থিতি অর্থাৎ রূপ এই যে রূপ মানে আলাদা হয়ে যায় রূপ খাইয়ে এ শরীর স্থির রাখি বেলায় স্থির রাখি বেলায় ও রক্ষার জন্য এই শরীরের রক্ষা করি বেলায় ক্ষুধা রোগ নিবারণের জন্য ক্ষুধা খিদা লাগিলে হারা লেগে গেল না তুই একদম রোগ না তো ক্ষুধা রোগীবার নিবারণ করি বেলায় তারপর হতে কি ব্রহ্মচর্য জীবন পালন করি বেলায় এই যে অনটাতে অষ্টশ্রেণী এবার এক ধরনের ব্রহ্মচর্য জীবন না এই ব্রহ্মচর্য জীবন সুন্দরভাবে পালন করি বেলায় তারপর হতে কি পুরাতন ক্ষুধা বিনাশের জন্য পুরাতন মানে আগে পুরাতন ক্ষুধা জীবাসে এই বেদনার বিনাশ করি বেলায় তারপরে নব বেদনার অনুৎপত্তির জন্য নতুন ভাবে খিদে না লাগে ভাত খাইলে আর ভাত আবার দিলে হাইট মনে হইব না আর ফ্যাট বাড়াতাম এত লাভ হতে কি নব বেদনার অনুৎপত্তির জন্য তাহলে এই আহার করছি আহাই কত সুন্দর হতা হইল না হ্যাঁ হতে সহজ খিদে লাগিলে খিদে রোগীবার নিবারণ করে বললাই আর সত্যি নিশ্চিত লাগি বললাই হ্যাঁ তারপর হয়তো পুরাতন ক্ষুধা বিনাশের জন্য পুরাতন ক্ষুধাই যাইব বললে হ্যাঁ হবে আয় নতুনভাবে ক্ষুধা না লাগি বললে আয় আহার গ্রহণ করিস তারপরে আমার পরিমিত আহার সেবন দ্বারা মানে আয় যে আহার খায় এই আহারের দ্বারা জীবন যাপনের কোনো অন্তরায় হবে না আর যাতে কোনো অন্তরায় না যদি হারা ভালো করে নহন তখন শরীর স্থির থাকিব না হ্যাঁ শরীর হারিব আর ত্রিবেলা বলবি আর যাতে কোনো অন্তরায় নয় তারপর অধিকন্ত নির্দোষ যখন এই আর প্রত্যবেক্ষণ করিবেন হনে কি আমরা দোষারোপ করতে পারত না আর বার্তারা দান না বুঝলে আরো লাগতে না যখন দান করে আর কি হয় ইদামে দানা নির্বাণসা পাশাইও হতু তিনবার হইল না তার মানে ইভেন অধিকন্ত নির্দোষ এটা কোনো দোষ নাই নইলে লেখা হইলে হইব যে দাঁড়ার জিনিস পালতে শুরু করে লেখাই নহইব এগুলো সুন্দর চুরি নেবে না তাই আর সময় দান করে আর টেবলেট তো লইলাম লইলে এই আহার প্রত্যবেক্ষণ করি নির্দোষ আর তো আমার দোষ নাই আর পরিশুদ্ধ তখন থেকে বুদ্ধ প্রশংসিত এবার ভগবান বুদ্ধ প্রশংসা দিচ্ছে আহার প্রত্যবেক্ষণ গরম করিবই তারপর থেকে পবিত্র ও নিরাপদ অবস্থান হবে তারা যদি এই আহার প্রত্যবেক্ষণ না করি আর চিত্ত পরিশুদ্ধ থাকিব যে বুদ্ধ প্রশংসা করছে তার তখন ফাঁকুত হবে যদি আহার প্রত্যবেক্ষণ লই মতো গালাতে পারে তখন দোষ হয়ে উঠবে অথবা বলতে হবে আহার প্রত্যবেক্ষণ করতে হবে এবার আমরা প্রত্যেক দিন ভোরে দৌড়ে আমরা পাল্টি হন সজ্ঞানে
জন্য নয়, মণ্ডনের মত নয়, নর্তকীদের মত বিভূষণের জন্য নয়, যেহেতু শুধু এই চতুর মহামূর্তি রূপকাইয়ে স্থিতি ও রক্ষার জন্য, ক্ষুধারূপ নিবারণের জন্য, ব্রহ্মচর্য জীবন পালনের জন্য, পুরাতন ক্ষুধা বেদনার বিনাশের জন্য, নব বেদনার অনুৎপত্তির জন্য এই আহার করছি। আমার পরিহিত আহার সেবন দ্বারা জীবন যাপনে অন্তরায় হবে না। অধিকন্ত নির্দোষ, বুদ্ধ, প্রশংসিত, পবিত্র ও নিরাপদ অবস্থান হবে। সজ্ঞানে মনোযোগ সহকারে স্মরণ করে করে আমি এই আহার গ্রহণ করছি। ইহা গ্রামে বালকদের মতো খেলা করার জন্য নয়, মল্ল যুদ্ধদের মতো শক্তি প্রদর্শনের জন্য নয়, মণ্ডলের মতো নয়, নর্তকীদের মতো বিভূষণের জন্য নয়, যেহেতু শুধু এই চতুর মহামূর্তি রূপকাইয়ে স্থিতি ও রক্ষার জন্য, ক্ষুধারূপ নিবারণের জন্য, ব্রহ্মচর্য জীবন পালনের জন্য, পুরাতন ক্ষুধা বেদনা বিনাশের জন্য, নব বেদনা অনুৎপত্তির জন্য এই আহার করছি। আমার পরিমিত আহার সেবন দ্বারা জীবন যাপনের অন্তরায় হবে না। অধিকন্ত নির্দোষ, বুদ্ধ, প্রশংসিত, পবিত্র ও নিরাপদ অবস্থান হবে। সাধু, সাধু, শ্রদ্ধাবান উপাসক-উপাসিকাবৃন্দ, এখন আপনারা সকলে ভাবনার বসে যান। সকলে আমি 3 বার ডাক দেব, এরপরে আপনারা সুন্দর করে ভাবনার মধ্যে বসবেন। সবাই মেরুদণ্ড সোজা করে, একদম শরীর একদম মেরুদণ্ড সোজা করে, বাম হাত আর একটু সব বের করি। বাম হাত তো বাম হাতের তালুর উপর ডান হাত রাখি, এভাবে এভাবে বাম হাত তালুর ডান হাত রাখিবেন। বাম হাতের তালুর উপর ডান হাত রেখে
অতীতে এমন সময়ে আপনি আনন্দিত হয়েছিলেন, সে আনন্দ অনুভূতি আপনার পক্ষে মধ্যে নিয়ে আসুন। আপনার পক্ষের মধ্যে যখন উষ্ণতা ফিলিং হবে, তখন আপনি নিজের প্রতি মৈত্রী পোষণ করবেন। আমি সুখী হই, আমি শান্ত হই, আমি ভয় মুক্ত হই, আমি রোগহীন হই, আমি অন্তরাহীন হই, আমি উপদ্রবহীন হই। এভাবে আস্তে আস্তে নিজের প্রতি মৈত্রী পোষণ করবেন। 10 মিনিট নিজের প্রতি মৈত্রী দিবেন। আয় সুখী হই, আয় শান্ত হই, আর মধ্যে ভয় উৎপন্ন হোক, আর মধ্যে লোভ উৎপন্ন হোক, আর মধ্যে কোনো মানসিক চাপ সৃষ্টি হোক, আর মনটা সবসময় ভালো থাকুক। আর মধ্যে অন্তরায় সৃষ্টি না হোক, আর মধ্যে উপদ্রব সৃষ্টি না হোক, সবসময় যাতে অসুবিধা থাকতে পারি। এভাবে 10 মিনিট নিজের প্রতি মৈত্রী দিবেন। যখন 10 মিনিট শেষ হইব, তখন যারা উপাসিকা, একজন উপাসিকা সিলেক্ট করিবেন, পরিবারের অন্য সদস্য নয়। আর যারা উপাসক, একজন উপাসক ওনারা সিলেক্ট করিবেন, পরিবারের অন্য সদস্য নয়। যে খুব কল্যাণ মিত্র, মহোপকারী, শিলবান, এরকম একজন যারা উপাসক, একজন উপাসক করে নেবেন, যারা উপাসিকা, একজন উপাসিকারে ওনারা সিলেক্ট করে। সিলেক্ট করার পরে আমরা যখন বন্ধুর সঙ্গে হতা হওয়ার সময় ওনার বন্ধু ওনার হাসে, ওনার বান্ধবী ওনার হাসে। এই আনন্দ অনুভূতি ওনার বুকের মধ্যে নেয়। যখন আমার বুকের মধ্যে উষ্ণতা ফিলিং হইব, তখন আমার বান্ধবীর প্রতি যারা বসিকা, যারা বসত, বন্ধুর প্রতি মৈত্রী দিবেন। আর বান্ধবী সুখী হোক, আর বান্ধবী শান্ত হোক, আর বান্ধবী ভয়মুক্ত হোক, অনরোগ উৎপন্ন ন হোক,
যখন নিজের প্রতি 10 মিনিট মৃত্যু দিবেন, বান্ধবীর প্রতি, বন্ধুর প্রতি, বাকি সময়ে মৃত্যু দিবেন, তখন দেখবেন আপনি বাগানোর সময় পঞ্চনিবারণ উৎপন্ন করে কামসন্ধ্যা, কামনা, বাসনা, ভোগ স্পৃহা উৎপন্ন করে ব্যাপাদা, বাগানোর সময় রাগ উৎপন্ন করে, হিংসা উৎপন্ন করে, প্রতিহিংসা উৎপন্ন করে বাগানোর সময় গুণ বা উৎপন্ন করে, অলসতা উৎপন্ন করে বাগানোর সময় চিত্তের চঞ্চলতা, চিত্ত দিকে যাচ্ছে, সেদিকে যাচ্ছে, দুর্ধমনীয় চিত্ত এবং অনুতাপ সৃষ্টি করে বাগানোর সময় মনের মধ্যে সন্দেহ উৎপন্ন করে, এই মৈত্রীয়মনা সত্যিকারী হাসদের কিনা और কিনা ভগবান বুদ্ধ যে নির্বাণ হতা হইয়ে আসলে কি সত্যিকারী নির্বাণ আছে, এরকম সন্দেহ উৎপন্ন করে। এই পঞ্চনিবারণ যে নিবারণ যদি মনের মধ্যে উৎপন্ন হয়, তখন সর্বত প্রচেষ্টা প্রয়োগ করা প্রয়োজন। সর্বত প্রচেষ্টা মানে মন থেকে, মন যখন ভাবনার বিষয় থেকে চলা যায় সেটাকে জানা, সেটাকে শনাক্তকরণ করা, 2 চলমান ভাবে সেদিকে মনোযোগ না রাখা, 3 মাথায়, মনে, শরীর শিথিল করে দেওয়া, রিল্যাক্স, টেনশন এন্ড টাইটনেস, মাথার মধ্যে মানসিক চাপ সৃষ্টি, এভাবে শিথিল করে দান করব। এবারে ইংরেজিতে রিল্যাক্স। তারপরে মৃদু হাসি কুশলচিত্ত জাগ্রত করুন। যত বেশি মৃদু হাসি গান এই বাংলার সময়, তত বেশি কুশলচিত্ত জাগ্রত। সুতরাং আমি যদি 1 ঘন্টা ধ্যান করি, 1 ঘন্টা মৃদু হাসি মেরে থাকতাম, তখন মনে করে রাখবে সবসময় আমার মনের মধ্যে কুশলচিত্ত জাগ্রত হবে এবং সেই কুশলচিত্ত নিয়ে থাকা এবং এদের স্বয়ং প্রচেষ্টা। তো যদি কামসন্ধান, কামনা, বাসনা, ভোগ স্পৃহা উৎপন্ন হয়, সর্ব প্রচেষ্টা প্রয়োগ করুন। বিয়ার বাধা
essential potential duttunai Tulismu prasasta keraguan Gumkumba Olusata Utpunali Soibu prasasta keraguan Chitte chanchalata Unuta Utpunali Soibu prasasta keraguan Shantaha Utpunali Soibu prasasta keraguan Tahan dari wande Panchanilaya Aste Aste Durgare Tamarane Jana Rakme Jana Mani Dhyan Restava Ilabi Arattum Mutriyona Parapayo Nijir Pati 10 minute Mutriyona Evan Upashikar Pati Arjun Bandhavi Arjun Bandhupati Baki Shamayan Mutriyona Onazamana Kavana Dorimen তখন বান্ধবী প্রতি মূর্তি দিলেন বন্ধুর প্রতি মূর্তি দিলেন যারা উপাসক একটু জোরে আনা করিব আস্তে আস্তে নয় যদি নতুন মূর্তি হবে না সুতরাং মূর্তি মধ্যে যতই বেশি